Good morning, dear students. Let us go for the first lesson of arithmetics, that is arithmetic progression. Yes, it is a new lesson. First of all, let us start from basics. See, here you can see there are two words, one is arithmetic, another one is progression. Yes, let us start from the definition of progression. First of all, we have to learn what is meant by progression. The another name of progression is sequence. Sometime I will tell sequence, sometime I will tell progression. Don't confuse, both are actually same. First of all, you have to understand what is meant by sequence. If you understand what is the sequence or what is progression, then easily you can understand what is arithmetic progression. Okay, I'll give some examples. By seeing those examples only, we can tell or you can tell what is meant by sequence. See, 2, 4, 6, 8, 10, so on. It is an example for sequence. 2, 4, 6, 8, 10, so on is an example for sequence. 2, 4, 8, 16, 32, so on is also an example for sequence. Yes, let us go for one more example. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10, so on is also an example for sequence. Okay, if you want to give a few more examples, 1, then 4, then is 9, next is 16, 25, so on is also an example for sequence. Yes, if you want, I'll give a few more examples. 80, 78, 76, 74, so on is also an example for sequence. Yes, now hope you can tell what is meant by sequence. Can you guess the definition of sequence by seeing these examples? Guess what about the sequence andre? Yes, if you want, I'll give some examples which are not the example for sequence. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇದಿಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವು ಏನಾಗಿರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Yes, the examples are 2, 8, 5, 31, so on. It is not an example for sequence. Then 1 by 2, 3 by 8, 5 by 6, so on. It is not an example for sequence. Yes, if you want few more examples, yes, 3, 20, minus 3, 4, so on. It is also not an example for sequence. Now, I think hope you can tell what is meant by sequence and which are the examples for sequence or why these are not called sequences. What is sequence? ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ sequence ಅಂದ್ರೆ? See, you can see this one is sequence. 2, 4, 6, 8, 10, so on is sequence. 2, 4, 8, 16, 32, so on is an example for sequence. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10, so on is an example for sequence. 1, 4, 9, 16, 25, so on is an example for sequence. Even this one is also an example for sequence. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು sequence ಅಂದ್ರೆ? Simple. See, just one question. If you understood that question, you can tell what is sequence. See, here is it possible to tell the next two numbers? Yes, in this example, is it possible to tell the next two examples? ಈ next two numbers, ಈ example ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes, obviously you can tell because 2, 4, 6, 8, 10, next is 12, next is 14. Is it right? Yes. Here is it possible to tell the next two terms? Yes, you can tell. 2, 4, 8, 16, 32. You can see 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128. Yes, we can tell the next two terms here. So, is it possible to tell the next two terms here? Yes, you can tell because 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8, 1 by 10. Next is 1 by 10 after. Next even number is 12. Next is 1 by 14. Yes, here also you can tell the next two terms. Yes, is it possible to tell the next two terms here? Obviously you can tell because it is 1 square, it is 2 square, it is 3 square, this one is 4 square, 5 square is 25, and the next 6 square is 36, 7 square is 49. Hagadre, here also we can tell the next two terms. Yes, is it possible to tell the next two terms here? Yes, you can tell because 80 minus 2 is 78, 78 minus 2 is 76, 76 minus 2 is 74, 74 minus 2 is 72, 72 minus 2 is 70. Yes, here also you can tell the next two terms.
But you can observe here, you can observe the right side examples. Yes, 2, 8, 5, 31, we cannot tell the next two terms. Here also we cannot tell the next two terms. Here also we cannot tell the next two terms. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ next two terms ಅನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ next two terms ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ? Because here you can observe there is one order. ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ that means here orderly arrangement of numbers are there, as well as while writing the numbers we have used some rules here. Is it right? Yes, what rules we used here? Yes, add 2 is the rule here. You can see 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 10 plus 2 12, 12 plus 2 14. ಹಾಗಾದ್ರೆ add 2 is the rule here, multiply 2 is the rule here. Is it right? 1 2s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Here also we have used some rule. Here also we have used some rule. ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ some rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. add -2, 8 ಗೆ -2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 78 ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ subtract 2 from this number, subtract 2 from this number, subtract 2 from this number. Yes, here orderly arrangement is there, as well as we have used some rule to write these numbers. Then these pattern are called, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. randomly we have written the numbers. That's why we cannot tell the next two terms here. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. You can observe here it is an increasing order, it is a decreasing order, as well as some rule is used to write the numbers here. That's why these pattern forms the sequence. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟೆನ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Once again, what is meant by sequence? Orderly arrangement of numbers according to certain rule is called sequence. Orderly arrangement of numbers ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, either in increasing order or in decreasing order. Orderly arrangement of numbers according to certain rule. According to certain rule means ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. add 2 is the rule here, multiply 2 is the rule here. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ yes, now you have studied the definition of sequence, or you have studied the definition of progression. What is progression or what is sequence? Orderly arrangement of numbers according to certain rule are called sequence. What is sequence? Orderly arrangement of numbers according to certain rule is called sequence. Okay, now let us study in detail about progression. That means in detail about sequence. Thereafter we can compare what is arithmetic progression. ಈಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿ 2 4 6 8 10 so on. Is this called sequence? ಈಗ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಾ? ಎಸ್ ಕರೀತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವ ಅಂತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಂತ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ರೂಲು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Yes, 2 4 6 8 10 11 12, next is 14. ಹಾಗಾದ್ರೆ here these numbers are orderly arrangement of these are orderly arrangement of numbers according to certain rule. ನೋಡಿ, ಇವು orderly arrangement of numbers ಇದು. ಹಾಗೆ according to certain rule, some rule ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yes, this is an example for sequence. Now see, these are it is 2 4 6 8 10 10 so on. These are called elements of the sequence. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? elements of the sequence ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yes, these elements are called terms of the sequence. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ terms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is called first term. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ it is represented with symbol a1 or it is represented with symbol a. Yes, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. a1 means it is the first term ಅಥವಾ first element of the sequence is called
first term. Yes, first term is represented as A1 or it is also represented as A. ಅದನ್ನ A ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. A ಅಂದ್ರೆ arithmetic progression ಅಲ್ಲಿ first ಅಥವಾ sequence ನಲ್ಲಿ A means first term ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ A1 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ this one is called second term. This second term is represented as A2. A2 means second term. ಅದಕ್ಕೆ B ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, A1 ಗೆ ಮಾತ್ರ A ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Then second term is called A2. Then third term is called, it is third term. It is called A3. And short and sweet again ಕರೀತೀವಿ A3. This fourth term is called A4. This fifth term is called A5. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ this is sequence. In this sequence, this one is first term. This first term is called as A1 or it is also called A. This one is the second term. It is called as A2. Then this one is the third term. It is called as A3. This one is the fourth term. It is called as A4. This one is the fifth term. It is called A5. Fifth term again ಕರೀತೀವಿ A5. Similarly, sixth term is called A6. Seventh term is called A7. Eighth term is called A8. Ninth term is called A9. 10th term is called A10. 11th term is called A11. Similarly, nth term is called AN. It is very important. Once again, dear students, it is first term. It is called A1. This one is second term. It is called A2. It is third term. It is called A3. Fourth term A4. Fifth term A5. Sixth term A6. Seventh term A7. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ, ತುಂಬಾ ತಲೆಹರಟೆ, ಶುದ್ಧ ತಲೆಹರಟೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ A7 ಅಂತೆ, ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ A8 ಅಂತೆ, ನೈನ್ತ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ A9 ಅಂತೆ, 10th ಟರ್ಮಿಗೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ A10 ಅಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. nth term is called AN. nth ಅಂದ್ರೆ ಅದು 20ನೇ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ A20. ಅದು 19ನೇ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ N 19 ಆದ್ರೆ A19 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. N ಅವನು 25ನೇ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ N 25 ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ A25 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ nth term is called AN. Once again, this one is called first term A1, this one is called second term A2, it is called third term, it is represented as A3, this is fourth term, it is represented as A4, this is the fifth term, it is represented as A5, sixth term is represented as A6, seventh term is represented as A7, eighth term is represented as A8. Similarly, nth term is represented as ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ AN ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. n may be any number. ಇದು 20 ಆಗಿದೆ, 20th term is represented as A20. ಇದು 30 ಆಗಿದೆ, 30th term is represented as A30. ಹಾಗಾದ್ರೆ AN ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. AN ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ನೆನಪಿಡಿ. AN ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. AN ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಗೆ AN ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು AN ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ AN ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಎಸ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಪ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಟ್ ಇಸ್ 4, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ 6, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 8, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 12, ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ 40, ಏಯ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60, ನೈನ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 80, 10th ಟರ್ಮ್ 20, 11th ಟರ್ಮ್ 22. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, 11ನೇ ಟರ್ಮ್ 22, 12ನೇ ಟರ್ಮ್ 24, 13ನೇ ಟರ್ಮ್ 26. ನನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂತು, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬರಬಿಡ್ತೀನಿ. AN is 2 into, ಎಸ್, 2 into ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ A1 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 1s, A2 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 2s, A3 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 3s, A4 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 4s, A5 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 5s, A6 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 6s, A7 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 7s, A8 ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 8s. ಹಾಗಾದ್ರೆ AN ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 n's. That's why nth term of the sequence is called 2n. Remember, nth term of the sequence is 2n. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಬಟ್ ಈಗಲೇ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. nth term of the sequence is called 2n. ಯಾಕೆ nth term ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ nth term ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, in which rule the sequence is constructed ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. What the nth term says, in which rule the sequence is constructed. ಯಾವ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೂಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, 2 into n ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಬರಿಯ ಯೂಸ್ ಏನು? ಎಸ್, nth ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ nth ಟರ್ಮ್ ನನಗೆ ಬಂತು 2n ಬಂತು, nth ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ 2n ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಂದು. n ಇರೋದು 4 ಬರೀರಿ, A4 equals 2 4s 8. ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 8. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 6 ಬರೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ
2 into 6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 12 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 6th ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 12 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. 10 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು 12 ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವ ರೂಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಯೂಸ್ ಏನು nth ಟರ್ಮ್ ಇಂದು ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ ಒಂದು ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಡೀ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಕೊಡಿ 2 1s are 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೊಡಿ 2 2s are 4, ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡಿ 8 3 ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ I will explain, no need of confusions. Yes, first of all it is called sequence. Sequence means orderly arrangement of numbers according to certain rule is called sequence. This one is called first term, it is represented as a1 and it is also represented as a. It is the second term, it is represented as a2. Third term is represented as a3. Fourth term is represented as a4. Fifth term is represented as a5. Sixth term is a6. Seventh term is a7. Eighth term is a8. ಹಾಗೆ nth term is represented as an. nth term ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ an ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 4, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ 6, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ 8, ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 10. Once again, first term is 2 1s, second term is 2 2s, third term is 2 3s, fourth term is 2 4s, fifth term is 2 5s. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ nth term is 2n's. ಹಾಗಾದ್ರೆ nth term ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು 2n ಆಯ್ತು. ಇದು ನೀವೀಗ ಈ ತರ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅದಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು 2 1s 2 2s ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ nth ಟರ್ಮ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 2n ಅಂತ. ಆ nth ಟರ್ಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ nth ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ ದಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್, ಯಾವ ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Hope you understood what is meant by sequence and what is a1, a2, a3, a4 and a5. Yes, let us go for the next topic. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಣ್ಣ ನೋಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See 2, I will take different example now. 2, 5, 8, 11, 14, so on. This is a sequence. Sequence ಇದು ಏನು sequence ಅಂದ್ರೆ orderly arrangement of numbers according to certain rule is called sequence. Yes, order ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Arrangement of numbers according to certain rule ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ add 3 is the rule here. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೌದು. ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೀವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೀಬಹುದು 17, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೀಬಹುದು 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now see, this one is called here is called first term a1, this one is called second term a2, this one is called third term a3, this one is called fourth term, it is represented as a4, this one is called fifth term, it is represented as a5. Now see here dear students, for this 11 ಗೆ ಅಥವಾ a4 ಗೆ this 14 is called succeeding term. 11 ಗೆ 14 ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ succeeding term ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. succeeding term ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ succeeding term ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Yes, for this 11 this 8 is called preceding term. 11 ಗೆ 8 ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ preceding term ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. preceding term means yes ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್. ನೀವು ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅವನ ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗೆ for this 11 this 14 is called succeeding term, for 11 this 8 is called preceding term. ಇದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು. succeeding term ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್, preceding term ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್. succeeding means next term, preceding means previous term. That you have to remember. Yes, remember for a4 what is the succeeding term, a5 is the succeeding term. For a4 what is the preceding term, a3 is the preceding term. Similarly for a3 what is the succeeding term, a4 is the succeeding term, a2 is the preceding term. Similarly for a10 means ಏನು 10th term. For 10th term what is the succeeding term, 11th term is the succeeding term. What is the preceding term, 9th term is the preceding term. ನೆನಪಿಡಿ, for a10 succeeding term is a11, preceding term is a9. ಅಂದ್ರೆ a10 ಅಂದ್ರೆ 10th term, a11 ಅಂದ್ರೆ 11th term, a9 ಅಂದ್ರೆ 9th term. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10th term ಗೆ 11th term succeeding term, 9th term ಏನದು preceding term. Now my question is for nth term ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಗೆ
nth ಟರ್ಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್? ಎಸ್, ಫಾರ್ nth ಟರ್ಮ್ an plus 1 is succeeding term. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, 10ಕ್ಕೆ a10 ಗೆ ಯಾವುದು ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್? a11. ಹೇಗೆ ಬಂತು 11? 10 plus 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಥವಾ a4 ಗೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? a5. ಹೇಗೆ ಬಂತ 5? a4 plus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ an ಗೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? an plus 1. You have to remember, for an what is the succeeding term? an plus 1 is the succeeding term. Similarly, for a10 what is the preceding term? a9. ಹೇಗೆ ಬಂತದು? 10 minus 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ for an what is the preceding term? an ಗೆ preceding term ಯಾವುದು? ಹಿಂದಿಗಿರುವ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಎಸ್, an minus 1. You have to remember, for an succeeding term is an plus 1. For an the preceding term is an minus 1. an ಗೆ succeeding term an plus 1, an minus 1 ಏನದು? preceding term. ಅದೇ ತರ ak ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, succeeding term ak plus 1, preceding term ak minus 1. ನೆನಪಿಡಿ, succeeding term ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗೆ succeeding term ಅಂತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? preceding term ಅಂತೀವಿ. ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋರು ಸಕ್ಸೆಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿರೋರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? preceding term ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಓದಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದರ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟೈನ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ a1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ a2, ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ a3, ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ a4, ಸೋ ಆನ್. nth ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ an. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಎಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ, ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಒಂದೇ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ types of progression. Now you are learning. Yes, actually it is not there in your syllabus, but if you understand this, it is easy to understand what is arithmetic progression. Yes, now you have to understand there are 4 types of progressions are there. Majorly we can classify into 3 kinds. ಒಂದು progression 3 ತರ classify ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಇದೆ. Totally how many types of progressions are there? 4 types of progressions are there. Okay, I will write the examples. You see the example. If possible, you can differentiate between those progressions. Okay, see this 2, 4, 6, 8, so on. It is called arithmetic progression. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? arithmetic progression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ AP ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. AP means arithmetic progression. Yes, 2, 4, 6, 8, so on is an example for arithmetic progression, or this sequence is called arithmetic progression. One more example is 1, 4, 7, 10, so on is an example for arithmetic progression. Yes, if you want, I will use few more examples. 80, 78, 76, 74, so on is also an example for arithmetic progression. Idu kuda yavudake example idu? It is also an example for arithmetic progression. Yes, few more examples. 2a, 4a, 6a, 8a, so on is also an example for arithmetic progressions. All these are example for arithmetic progressions. Now, another type of progression is geometric progression. It is in first PU. If you take science in PU, you will learn. You will going to learn geometric progression, harmonic progression, and ಮುಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ arithmetic progression. Okay, I'll give some example for geometric progression. See, 1, 2, 4, 8, 16, 32, so on is an example for geometric progression. Yes, one more example is 1, 3, 9, 27, 81, so on is an example for arithmetic progression. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, so on is an example for arithmetic progression. Yes, if you want, I will give few more examples. Yes, 1 by 2. Yes, another example is 1 by 2 or 1 by 32, 1 by 16, 1 by 8, 1 by 4, so on is an example for arithmetic progression. Idu kuda yavudake example? Arithmetic progression example.
Now another type of progression is harmonic progression. Harmonic progression. Yes, it is represented as HP. Yes, HP means harmonic progression. Examples: see, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8 is an example for harmonic progression. 1 by 1, 1 by 4, 1 by 7, 1 by 10, so on is an example for harmonic progression. 1 by 80, 1 by 78, 1 by 76, 1 by 74, so on is an example for harmonic progression. 1 by 2a, 1 by 4a, 1 by 6a, so on is an example for harmonic progression. You can see, kai hit ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. Next one is, see, another kind of progression is neither AP nor GP nor HP. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು AP ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, GP ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, HP ನೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1, 4, 9, 16, 25, so on. It is not AP, not GP, but not HP also. Yes, one more example is 1 by 2, 2 by 3, 3 by 4, 4 by 5, so on. Yes, that is also not an example for AP, GP or HP. This last example is 1, 3, 6, 10, 15, 21, so on. It is also not an AP, not a GP, even not an HP. Yes, now see, in progression, how many kinds are there? 4 kinds: AP, arithmetic progression; GP, geometric progression; HP, harmonic progression. Last one is neither AP nor GP nor HP. Now you have to understand what is AP. Yes, AP andre eno? See, 2, 4, one example ನೋಡ್ತೋಣ ಸಾಕು. 2, 4, 6, 8, so on AP. Yes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ಅದು AP. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, 1, 4, 7, 10. ಎಸ್, 3b added, 3b added, 4 plus 3 7, 3b added, 7 plus 3 10. It is AP. Yes, 80 we added minus 2, 78. 780 minus 2 add ಮಾಡಿ 76. 76 minus 2 add ಮಾಡಿ 74, so on. ಅದು ಕೂಡ arithmetic progression. 2a add 2a, 2a plus 2a 4a, 4a ಮತ್ತು 2a add ಮಾಡಿ 6a, 6a ಮತ್ತು 2a add ಮಾಡಿ 8a. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು arithmetic progression. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Yes, arithmetic progression is a sequence in which you can see each succeeding term. Each succeeding term ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ each succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. ಅಂದ್ರೆ arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a sequence. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್, 2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? arithmetic progression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is arithmetic progression? It is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? arithmetic progression ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. except the first term ಅಂತ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಡೆಫಿನಿಷನ್. What is arithmetic progression? It is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಗೆ +2 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 30. ಈಗ ಏನು ಬರುತ್ತೋ the sequence is called arithmetic progression. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು arithmetic progression ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, GP ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. ಇಲ್ಲಿ 1 3s are 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಮಾಡಿ 1/4 ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 1/2 ಮಾಡಿ 1/8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಏನು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ತರ. ಎಸ್, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಈಚ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ obtained by multiplying the fixed number to the preceding term except the first term. Yes, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರುವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರುವ ನಂಬರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅದೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್? ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ 2 4 6 8. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ 1/2 1/4 1/6 1/8. ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದು 2 ಅಂದ್ರೆ 2/1, 4 ಅಂದ್ರೆ 4/1. ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 1/4 1/6 1/8. ಎಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ 1 4 7 10. ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/1 1/4 1/7 1/10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓದೋಣ ಇದನ್ನ ಕೂಡ. ಏನು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 1 4 9 16 25. ಇಟ್ ಇಸ್ AP, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೈದರ್ AP ನಾರ್ GP ನಾರ್ HP ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ 1 4 9 16 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು 36, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು 14. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೌದು, ಬಟ್ AP ಅಲ್ಲ. AP ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬಂತು, ಮತ್ತೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 9 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 1 4 4 4 4 16 ಬಂದಿದ್ರೆ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೌದು. ಹಾಗೆ 1/2 2/3 3/4 4/5. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ +1 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ AP ನೂ ಅಲ್ಲ GP ನೂ ಅಲ್ಲ HP ನೂ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದೇನದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೌದು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ 3 ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ 6 ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ 10 ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ 5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ 15 ಬಂತು, 5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ 21 ಬಂತು, ಸಾರಿ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ 21 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 5 ಇಲ್ಲಿ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 7 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 28 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ AP. ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. That completes types of the progressions. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಗಿಯಿತು? Types of the progression ಮುಗಿದಿದೆ. That means arithmetic progression. How many types are there? Arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, and neither AP nor GP nor HP. Now let us learn arithmetic progression in detail. Yes, now let us start the lesson. That is arithmetic progression. Yes, I will write one example. 2 5 8. Yes, 2 5 8 11 14 so on. Yes, this is an arithmetic progression. Yes, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. What is arithmetic progression? ಏನು arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ it is a sequence. It is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term. It is a definition of arithmetic progression. Arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, it is a sequence. ಇದು ಕೂಡ sequence in which each succeeding term, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, +3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಬಂತು, +3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ +3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಗೆ +3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಗೆ +3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್, ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ arithmetic progression ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a sequence in which each succeeding term is obtained by, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ obtained by ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, 3 ಆಡ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಆಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಟು ದಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. Hope you understood what is arithmetic progression. It is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term. Okay. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆದರೂ ಬರೀಬಹುದು. In old textbook you can see one more definition. The definition is also so simple. ನೋಡಿ 5 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 11 ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ, 14 ಅಲ್ಲಿ 11 ಕಳೆದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಳೆಯಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಳೆಯಿದ್ರೆ 5 ರಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದ್ರೆ 3, 8 ರಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 3, 11 ರಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Hope you understood the definition of arithmetic progression. What is arithmetic progression? Yes, arithmetic progression is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ arithmetic progression is a sequence in which the difference between the succeeding term to the preceding term is always a constant. Yes. Now let us study in detail about arithmetic progression. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು. Yes, I already told it is called first term of AP. Yes, it is represented as A1, that is also represented as A2. It is the second term of AP, that is called A2. It is the third term of AP, arithmetic progression. AP means arithmetic progression. It is represented as A3. It is the fourth term, it is represented as A4. It is the fifth term, it is represented as A5. Yes, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ it is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term. Okay, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ next concept is common difference. You have to understand common difference. What is the next topic in arithmetic progression? Next topic is common difference. It is represented by the symbol D. Very important it is. Yes, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತ. Yes, in this sequence the common difference is 3. 3 is called common difference. Okay, I'll read one more example. 2, 4, 6, 8, 10 so on. In this example common difference is 2. D is 2 ಅಂತೀವಿ. Yes, one more example. 10, 20, 30, 40, 50 so on. In this example common difference is 10. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ common difference 10 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ +3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಇದಕ್ಕೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ an arithmetic progression to obtain the next term we are adding a fixed number. That fixed number is called common difference. Dear student, is very important. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇನ್ an arithmetic progression to get the next term ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are adding fixed number to the preceding term. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಪ್ರಿಸಿಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರು 5 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಳೆದ್ರು 3 ಬರುತ್ತೆ, 8 ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರು 3 ಬರುತ್ತೆ, 11 ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಳೆದ್ರು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ an arithmetic progression the difference of succeeding term to preceding term is a constant. That constant is called D. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ D. D means ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ D ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಸಿಂಪಲ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕಳೀರಿ ಅಂದ್ರೆ A2 A1 ಅದೇ D ಆಗಿರುತ್ತೆ. what is A2 A1 5 2 ಕರೆಕ್ಟಾ. 5 2 is called 3. ಅಥವಾ
you can subtract. ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. 8 ಅಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದು ನೋಡಿ. That means a3 minus a2 find ಮಾಡಿ. a3 minus a2 find ಮಾಡಿದ್ರು 8 minus 5 that is also 3. You can find ಹೀಗೆ find ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ d ನ. You can find a4 minus a3 find ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. a4 ಅಲ್ಲಿ a3 ಕಳೆ. a4 ಅಂದ್ರೆ 11, a3 ಅಂದ್ರೆ 8. 11 ಅಲ್ಲಿ 8 ಕಳೆದು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ d ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? a2 minus a1 ಅಂದ್ರೆ d ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? a2 minus a1 ಅಥವಾ a3 minus a2. a3 minus a2 ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ a4 minus a3. ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆ ನೋಡಿ d ಗೆ. d ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? a2 minus a1 d ಇದೆ. a3 minus a2 ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ a4 minus a3 ಅಥವಾ d is equal to a5 minus, can you tell? a4. Yes, correct, very good. d is equal to a6 minus a5. Excellent. d is equal to a7 minus a6. ಹಾಗಾದ್ರೆ d is equal to ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ an minus, ಹಾಗಾದ್ರೆ d ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? an minus ನೋಡಿ a3 minus a2, a4 minus a3, a5 minus ಇದು succeeding ಇದು preceding, ಇದು succeeding ಇದು preceding, ಇದು succeeding ಇದು preceding. an succeeding ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ preceding ಯಾವುದು? an minus 1. ಅಥವಾ ನೋಡಿ 7 ಇದು 7 minus 1, ಇದು 6 ಇದು 6 minus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ an ಆದ್ರೆ an minus 1. ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಇದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಟು obtain the next term where adding a fixed number, the fixed number is called, ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ d equals a2 minus a1 ಅಥವಾ a3 minus a2 ಅಥವಾ a4 minus a3 ಅಥವಾ a5 minus a4 ಅಥವಾ a6 minus a5 ಅಥವಾ an minus 1, an minus 1. Remember, the formula to find d is nth term minus n minus 1th term. d equals an minus 1. This you have to remember. ಇದಷ್ಟನ್ನ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. Okay. Next, one more thing you have to remember. That is also very important. Let us take one more sequence. See, the sequence is like this: 5, then 11, then 17, so on. Okay, now see, this one is called a1, this one is called a2, this one is called a3. Now I need a4. Fourth term ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು fourth term? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ fourth term ಅನ್ನ? ನೋಡಿ 5 plus 6 11 plus 6 17. ಆ 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? d, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿ. 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17 plus 6 23 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? d ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆನಪಿಡಿ, a4 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a3 ಗೆ d ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು? 29. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? d ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ d ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? d ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೋಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a6 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a5 ಗೆ d ಆಡ್ ಮಾಡಿ. a5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 29. d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ d ನೋಡಿ? a2 minus a1 6 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 ಇದೆ. 29 ಗೆ 6 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 35 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ to get the succeeding term you have to add d for the preceding term. This you have to remember. Next, ಉಲ್ಟಾ ಹೋದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ see I will take one more arithmetic progression. ಇನ್ನೊಂದು arithmetic progression ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 5 8 11 14 so on. Suppose ನನಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. this a1 ಕರೆಕ್ಟಾ? this is a2 second term, this is third term a3, this is fourth term a4, this is fifth term a5. Yes, what is the common difference here? ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ a2 minus a1 ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 minus 4 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? d ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ what is the common difference of this ap? 3 is the common difference of this ap. yes, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ fifth term 14. ಹಾಗಾದ್ರೆ fourth term ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಕಳೆಯಿರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 11 ಆಯ್ತು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಕಳೆಯಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 8 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ಕಳೆಯಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ d. ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ d. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ d ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ d ಅನ್ನ ಕಳೆಯಬೇಕು. ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಓದಾಯ್ತು. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ an AP? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು AP ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಮಾಡಬಹುದು. ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5 ಇದೆ, ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಇದೆ, ಒಂದು ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 5, ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡ್ 3 ಅಂತ 8, ಮತ್ತೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 11, ಮತ್ತೆ 3 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 14, so on. ಅಥವಾ a ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 10 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, d is equal to 2 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 12, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 14, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಆಡ್ ಮಾಡಿ 16. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಎ ಪಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎ ಬೇಕು, ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಎ ಪಿ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬೇಕು. Just remember, dear students, this much you have completed. What is progression or what is sequence? Orderly arrangement of numbers according to certain rule is called sequence. In sequence, there are 3 to 4 kinds: arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, neither AP nor GP nor HB. Yes, what is arithmetic progression? It is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding fixed number to the preceding term except the first term. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಡಿಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್.